Good morning, all. Welcome to our English class. Do you remember our last class? Where is our Cinderella now? She is in the ballroom. What happened there? While dancing, Cinderella forgot about the time. Her fairy godmother remembered her one thing. These are all magic. All this magic ends at 12 o'clock. She forgot about the time. She heard the last bell of 12 o'clock. She jumped up and fled like a deer. In her hurry, she left one of her glass shoe in the ballroom. അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ കണ്ടത്? സിൻഡ്രല്ല ബോൾറൂമിലായിരുന്നു. അവൾ സമയം പോലും മറന്ന് പ്രിൻസിനൊപ്പം ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുമായിരുന്നു. അവൾ ലാസ്റ്റ് ബെല്ല് കേട്ടു 12 o'clock. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? അവളോട് ഫെയറി ഗോഡ് മദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ മാജിക്കാണ്, ഇത് 12 o'clock അവസാനിക്കുന്നു. അവളെന്ത് ഒരു മാനിനെ പോലെ ചാടി അവിടുന്ന് ഓടി. ഓടുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഷൂ എവിടെ പോയി? ബോൾറൂമിൽ പോയി. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ സ്റ്റോറി. ദ സെർച്ച്. All of you take page number 47. The search. Look at your textbook. Page number 47. Listen carefully. The search. The prince became very sad when Cinderella left him. His servants brought him the glass shoe that Cinderella had left in the room. He wanted to find out the beautiful girl who had danced with him. The next day, he sent messengers to announce that the prince would visit every home to find out the lady. This news excited the ladies. The two stepsisters were very glad because they had pretty feet. They put on their best clothes and waited for the prince. But Cinderella didn't have any good clothes. The prince visited every house. He invited girls to try on the shoe Cinderella had left in the ballroom. The girls tried it on, but it did not fit any one of them. Finally, the prince reached Cinderella's house. The elder sister went to her room to try on the shoe, and her mother stood by. But she could not get her big toe into it, for the shoe was too small. Then her mother handed her a knife and said, "Cut the toe off, for when you are a queen, you will never have to go on foot." So the girl cut off her toe, squeezed her foot into the shoe. She concealed her pain and went down to the prince. The prince looked at her shoe and saw blood flowing under it. "Not the right bride at all," the prince shouted in anger. Then the other sister tried the shoe. She went into her room to do so and got her toes comfortably in, but her heel was too large. Then her mother handed her the knife, saying, "Cut a piece off your heel. When you are the queen, you will never have to go on foot." So the girl cut off a piece of her heel and thrust her foot into shoe. The prince looked at her feet and became more angry and shouted, "There is blood on your shoe. The shoe is too small, not the right bride at all." Then Cinderella came forward and said, "Let me try it." Her sisters laughed at her. "Clear out of here.
How dare you came here in these dirty rags, you ugly creature, they said. But the prince asked her to try the shoe. I have seen you somewhere, but I cannot remember where, he said. Cinderella put her left foot into the shoe and it fitted her perfectly. Everybody was astonished. She then pulled out the other shoe from her pocket and put it on her right foot. Just then the fairy appeared and touched her with her magic wand. In a moment her rags changed into clothes of silk and gold. The prince danced with joy and cried, "This is the right bride. The shoes are fit for her. She is the right bride after all," he said to Cinderella. "You are the most beautiful girl in the country. I will make you my bride." The prince married and took her to the palace. Cinderella pardoned her sisters and took them to the palace. They lived there happily thereafter. Now our story finished. All of you read it again. Read this part of story again. Underline difficult words. Take page number 47 and 48. Read this part of story again. Underline difficult words. Finish. Let us check meaning of this part. The search. What is the meaning of the word search? Search, അന്വേഷണം. The prince became very sad when Cinderella left him. Cinderella ran from the party. When she heard the last bell of 12 o'clock, she fled like a deer, and in her hurry she left one of her glass shoe in the ballroom. അവിടെ ഇല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടത്, സെൻട്രൽ ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ അവളുടെ ഗ്ലാസ് ഷൂ അവിടെ വീണുപോയി. The prince became very sad when Cinderella left him. When Cinderella left from the party, Prince became very sad because the prince liked her. പ്രിൻസിന് വളരെ അവളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രിൻസിന് പെട്ടെന്ന് പോയപ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി. His servants brought him the glass shoe that Cinderella had left in the room. His servants,
brought him the glass shoe that Cinderella left in the room. Servants brought കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു. ഒരു ഗ്ലാസ് ഷൂ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു. ഏത് ഗ്ലാസ് ഷൂ ആയിരുന്നു അത്? സിൻഡ്രല ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ ബോൾ റൂം. സിൻഡ്രലയുടെ ഗ്ലാസ് ഷൂ ആ ബോൾ റൂമിൽ പോയത്. He wanted to find out the beautiful girl who had danced with him. The prince wanted to find out the beautiful girl. The prince wanted to find out the beautiful girl who had danced with him. പ്രിൻസിൻ്റെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്ത ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേളിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആരാണെന്ന് പ്രിൻസിന് കണ്ടുപിടിക്കണം. The next day he sent messengers to announce that the prince would visit every home to find out the lady. The next day, അടുത്ത ദിവസം he sent his messengers ദൂതന്മാർ to announce, എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ദൂതന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു? അനൗൺസ്, ഒരു അറിയിപ്പ് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അനൗൺസ് അറിയിപ്പ് എന്താണ്? പ്രിൻസ് വുഡ് വിസിറ്റ് എവ്രി ഹോം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ലേഡി. പ്രിൻസ് എല്ലാ ഹോമിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? എല്ലാ വീടുകളിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യും. ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ലേഡി, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേഡി, ആ ഭംഗിയുള്ള പെൺകുട്ടീനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പ്രിൻസ് എല്ലാ ഹൗസിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദിസ് ന്യൂസ് എക്സൈറ്റഡ് ലേഡീസ്. ദിസ് ന്യൂസ്, ഏത് ന്യൂസ്? പ്രിൻസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് എക്സൈറ്റഡ് ദ ലേഡീസ്. എക്സൈറ്റഡ് ആവേശഭരിതരാക്കി. എല്ലാ യങ് ലേഡീസിനെയും ആവേശഭരിതരാക്കി. The two stepsisters were very glad because they had pretty feet. The two stepsisters, Cinderella's stepsisters, were very glad. They were very happy. Glad, happy, because they had pretty feet. They were very happy because they had pretty feet. അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് നല്ല മനോഹരമായ കാലുകളാണുള്ളത്. പ്രറ്റി മനോഹരമായ. അതുകൊണ്ട് അവരും എന്താണ്? സന്തോഷിച്ചു. പ്രിൻസ് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ. പ്രിൻസ് എന്തിനാണ് വരുന്നത്? ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ. ആ ഭംഗിയുള്ള പെൺകുട്ടീനെ കണ്ടെത്താനാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ സന്തോഷിച്ചു. അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. They put on their best clothes and waited for the prince. They put on, wear, ധരിക്കുക. Put on their best clothes. ബെസ്റ്റ് ക്ലോത്ത്സ്, നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് വെയിറ്റഡ് ഫോർ ദ പ്രിൻസ്. പ്രിൻസിനെ കാത്തിരുന്നു. ബട്ട് സിൻഡ്രല ഡിഡിൻ ഹാവ് എനി ഗുഡ് ക്ലോത്ത്സ്. ബട്ട് സിൻഡ്രല വാസ് വെരി സാഡ് ബിക്കോസ് ഷീ ഡിഡിൻ ഹാവ് എനി ഗുഡ് ക്ലോത്ത്സ്. സിൻഡ്രലയ്ക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് സിൻഡ്രലയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. The prince visited every house. He invited girls to try on the shoe Cinderella had left in the ballroom. The prince visited every house. എല്ലാ ഹൗസിലും പ്രിൻസ് വിസിറ്റ് ചെയ്തു. He invited girls to try on the shoe Cinderella had left in the ballroom. Cinderella ബോൾറൂമിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ആ ഷൂ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും ട്രൈ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. The girls tried it on, but it did not fit any one of them. The girls, the young ladies, tried it on. അത് ഇട്ട് നോക്കി. ആ ചെരുപ്പ് ഇട്ട് നോക്കി. But it did not fit any one of them. It did not fit. ഫിറ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്യൂട്ടബിൾ ആവുക. എനി വൺ ഓഫ് ദം, ആർക്കും അത് പാകമായില്ല. അത് ആ ഷൂ അവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയില്ല. ഫൈനലി ദ പ്രിൻസ് റീച്ച്ഡ് സിൻഡ്രലാസ് ഹൗസ്. അറ്റ് ലാസ്റ്റ്, ഏറ്റവും അവസാനം പ്രിൻസ് റീച്ച്ഡ് സിൻഡ്രലാസ് ഹൗസ്. സിൻഡ്രലയുടെ വീട്ടിലും എത്തി. ദ എൽഡർ സിസ്റ്റർ വെൻറ്റ് ടു ഹെർ റൂം ടു ട്രൈ ഓൺ ദ ഷൂ. ഹെർ മദർ സ്റ്റുഡ് ബൈ. ഫസ്റ്റ് ദ എൽഡർ സിസ്റ്റർ ട്രൈ ഓൺ ദ ഷൂ. ഫസ്റ്റ് എൽഡർ സിസ്റ്ററാണ് ആ ഷൂ ട്രൈ ചെയ്തത്. ഷി വെൻറ്റ് ടു ഹെർ റൂം വിത്ത് എ ഷൂ. അവളുടെ റൂമിലേക്ക് പോയി ആ ഷൂവുമായിട്ട്. ഹെർ മദർ സ്റ്റുഡ് ബൈ. അവളുടെ അമ്മ അവളുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ റൂമിൽ. സ്റ്റുഡ് ബൈ ഹെർ സൈഡ്. She could not get her big toe into it, for shoe was too small. The elder sister could not get her big toe into it. Toe, കാൽവിരലുകൾ. അവളുടെ കാൽവിരലുകൾ could not get into it. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയില്ല. because the shoe was too small. ഷൂ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. അവളുടെ ബിഗ് ടോ കാൽവിരലുകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയില്ല. Her mother handed her a knife and said, cut the toe off. When you are a queen, you will never have to go on food. Her mother saw this
ഷീ ഹാൻഡഡ് ഹെർ എ നൈഫ്. അവരുടെ അമ്മ അത് കണ്ടു. സിൻഡ്രയുടെ സ്റ്റെപ്പ് മദർ എന്ത് ചെയ്തു? ഹാൻഡഡ് ഹെർ എ നൈഫ്. ഒരു കത്തി കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? കട്ട് ദ ടോ ഓഫ്. നിൻ്റെ കാൽവിരലുകൾ മുറിച്ച് കളയാൻ പറഞ്ഞു. വെൻ യു ആർ എ ക്യൂൻ യു വിൽ നെവർ ഹാവ് ടു ഗോ ഓൺ ഫുട്ട്. നീ ഒരു ക്യൂനായാൽ യു വിൽ നെവർ ഹാവ് ടു ഗോ ഓൺ ഫുട്ട്. നിനക്ക് ഒരിക്കലും നടന്നു പോകേണ്ടി വരില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തിതായി? ടോനെ മുറിച്ച് കളയാൻ പറഞ്ഞു. So the girl cut off her toe, squeezed her foot into the shoe. The girl cut off her toe. അവളുടെ കാൽവിരലുകളെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? സ്ക്യൂസ് ഹെർ ഫുട്ട് ഇൻ ടു ദ ഷൂ. ആ ഷൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞെരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഞെക്കി കയറ്റി അവളുടെ അത്രയ്ക്കും വേദന സഹിച്ചിട്ട്. ഷീ കൺസീൽഡ് ഹെർ പെയിൻ ആൻഡ് വെൻ ഡൗൺ ടു ദ പ്രിൻസ്. ഷീ കൺസീൽഡ് ഹെർ പെയിൻ. സ്ക്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവൾക്ക് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ടോം മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടല്ലേ ഷൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയത്. ഷീ കൺസീൽഡ് മറച്ചു പിടിച്ചു. അവളുടെ വേദനയൊക്കെ മറച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഷീ വെൻ ഡൗൺ ടു ദ പ്രിൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. ദ പ്രിൻസ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹെർ ഷൂ ആൻഡ് സോ ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിങ് അണ്ടർ ഇറ്റ്. ദ പ്രിൻസ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹെർ ഷൂമിലേക്കാണ് പ്രിൻസ് നോക്കിയത്. ഹീ സോ ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിങ് അണ്ടർ ഇറ്റ്. ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്നത് കണ്ടു. കാരണം എന്താ ബ്ലഡ് ഒഴുകാൻ കാരണം? അവളുടെ ടോ മുറിച്ച് മാറ്റിയപ്പോൾ, കാൽവിരലുകൾ മുറിച്ച് മാറ്റിയപ്പോൾ ബ്ലഡ് വന്നു. അപ്പോൾ ദ പ്രിൻസ് സോ ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിങ് അണ്ടർ ഇറ്റ്. നോട്ട് ദ റൈറ്റ് ബ്രൈഡ് അറ്റ് ഓൾ. ദ പ്രിൻസ് ഷൗട്ടഡ് ഇൻ ആങ്കർ. The prince understood the matter. He said, not the right bride at all. ഇത് ശരിയായ വധു അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിൻസ് ഷൗട്ടഡ് ഇൻ ആങ്കർ. ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു. Then the other sister tried the shoe. She went into her room to do so and got her toes comfortably in, but her heel was too large. Then other sister, the second stepsister, tried the shoe. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തു? ട്രൈഡ് ദ ഷൂ. ഷീ വെൻറ്റ് ഇൻ ടു ഹെർ റൂം വിത്ത് ഷൂ. അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഷൂവുമായിട്ട് അവളുടെ റൂമിലേക്ക് പോയി. ഗോട്ട് ഹെർ ടോസ് കംഫർട്ടബിളി ഇൻ ബട്ട് ഹെർ ഹീൽ വാസ് ടു ലാർജ്. ഹെർ ടോ കംഫർട്ടബിളി ഇൻ. ടോസൊക്കെ സ്മോൾ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്തു? എൻ്റർഡ് ദ ഷൂ. ബട്ട് ഹെർ ഹീൽ വാസ് ടു ലാർജ്. ഹീല് ഉപ്പുറ്റി വളരെ വലുതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തില്ല? ഹീല് അത് കയറിയില്ല. Then her mother handed her the knife and saying, cut a piece of your heel. When you are the queen, you will never have to go on foot. Her mother handed her a knife. അപ്പോൾ അവരുടെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കത്തി കൊടുത്തു. കത്തി കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? cut the piece of your heel. When you are queen, you will never have to go on foot. നീ ക്യൂനായാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും നടന്നു പോവേണ്ടി വരില്ല. സോ കട്ട് എ പീസ് ഓഫ് യുവർ ഹീൽ. നിൻ്റെ ഒരു ഹീലിൻ്റെ ഉപ്പുറ്റിയുടെ ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. സോ ദ ഗേൾ കട്ട് ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് ഹീൽ, ത്രസ്റ്റ് ഹെർ ഫുട്ട് ഇൻ ടു ദ ഷൂ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അത് ഹീൽ എന്ത് ചെയ്തു? മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെക്കി അവളുടെ ഫൂട്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, ഷൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ്ട് കയറ്റി. The prince looked at her feet and became more angry and shouted, there is blood on your shoe. The shoe is too small, not the bride at all. The prince looked at her feet. ആ സെക്കൻഡ് സിസ്റ്ററിൻ്റെയും ഫീറ്റിലേക്ക് നോക്കി, സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്ററിൻ്റെ. The prince became more angry. പ്രിൻസിന് ദേഷ്യം വന്നു. ആൻഡ് ഷൗട്ടഡ്, there is blood on your shoe. ബ്ലഡ് ഉണ്ട് ഷൂമേ പറഞ്ഞു. The shoe is too small, not the right bride at all. ഇവരും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൈഫല്ല, ബ്രൈഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പ്രിൻസ് ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു. Then Cinderella came forward and said, let me try it. At that time Cinderella came forward. Cinderella മുന്നോട്ട് വന്നു. came forward മുന്നോട്ട് വന്നു. let me try it. ഞാനൊന്ന് ധരിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. her sisters laughed at her. Her stepsisters laughed at her. കളിയാക്കി ചിരിച്ചു. അവളെന്നെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചു. ക്ലിയർ ഔട്ട് ഓഫ് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എവിടുന്ന് പോവാൻ പറഞ്ഞു. ഹൗ ഡയർ യു come here in these dirty rags.
യു അഗ്ലി ക്രീച്ചേഴ്സ്, അവളെന്നെ ചീത്ത പറയാണ്. ഹൗ ഡയർ, എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് കെയിം ഹിയർ, ഇവിടേക്ക് വന്നത്, ദീസ് ഡേർട്ടി റാഗ്സ്, ഈ വൃത്തികെട്ട ഈ കീറി പറഞ്ഞ ഡ്രസ്സുമായിട്ട്. യു അഗ്ലി ക്രീച്ചേഴ്സ്, വൃത്തികെട്ട രൂപമേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അവളെന്നെ ചീത്ത പറയാണ്. ബട്ട് ദ പ്രിൻസ് ആസ്ക്ഡ് ഹെർ ടു ട്രൈ ദ ഷൂ. ദ പ്രിൻസ് അലൗഡ് ഹെർ ടു ട്രൈ ദ ഷൂ. പ്രിൻസ് എന്തുണ്ടായി, അവളെന്നെ അനുവദിച്ചു എന്ത്, ആ ഷൂ ധരിക്കാനായിട്ട്. ഐ ഹാവ് സീൻ യു സംവെർ ബട്ട് ഐ കനോട്ട് റിമെമ്പർ വേർ, ഹി സെഡ്. ദ പ്രിൻസ് സെഡ് ടു ഹെർ, ഐ ഹാവ് സീൻ യു സംവെർ, ഞാൻ എവിടെയോ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഐ കനോട്ട് റിമെമ്പർ വേർ, എനിക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എവിടെയാണെന്ന്. സിൻഡ്രല്ല put her left foot into the shoe and it fitted her perfectly. സിൻഡ്രല്ല put her left foot into the shoe. ആ ഷൂയിലേക്ക് അവളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഫൂട്ട് കടത്തി. ഇറ്റ് ഫിറ്റഡ് ഹെർ പെർഫെക്റ്റ്ലി, അത് അവൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരുന്നു, പെർഫെക്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് അവൾക്ക് എന്താണ് ഫിറ്റായിരുന്നു. എവ്രിബഡി വാസ് അസ്റ്റോണിഷ്ഡ്, എല്ലാവരും അസ്റ്റോണിഷ്ഡ്, ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. കാരണം എന്താണ്, ആ ഷൂ അവൾക്കായിരുന്നു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരുന്നത്. ഷീ ദെൻ പുൾഡ് ഔട്ട് ദ അതർ ഷൂ ഫ്രം ഹെർ പോക്കറ്റ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ഹെർ റൈറ്റ് ഫൂട്ട്. ഷീ ദെൻ പുൾഡ് ഔട്ട് അതർ ഷൂ, അടുത്ത ഷൂവിനെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഫ്രം ഹെർ പോക്കറ്റ്, അവളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഷൂ എടുത്തു. പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ഹെർ റൈറ്റ് ഫൂട്ട്, അവളുടെ വലത്തെ കാലുമേലും അതിട്ടു. അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഷൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു, അവൾ ആ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വലത്തെ കാലിലിട്ടു. ജസ്റ്റ് ദെൻ ദ ഫെയറി അപ്പിയേർഡ്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഹെർ ഫെയറി ഗോഡ് മദർ അപ്പിയേർഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ആൻഡ് ടച്ച് ഹെർ വിത്ത് ഹെർ മാജിക് വാൻഡ്, ആ മാജിക് വാൻഡിനോട് അവളെന്നെ ടച്ച് ചെയ്തു. ഇൻ എ മൊമെൻറ്റ് ഹെർ റാഗ്സ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ക്ലോത്ത്സ് ഓഫ് സിൽക്ക് ആൻഡ് ഗോൾഡ്. ആ സമയത്ത് അവളുടെ റാഗ്സ്, കീറി പറഞ്ഞ വസ്ത്രം എന്തായി, ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ക്ലോത്ത് ഓഫ് സിൽക്ക് ആൻഡ് ഗോൾഡ്, ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്ലോത്ത്സ് ഓഫ് സിൽക്ക് ആൻഡ് ഗോൾഡ്, മനോഹരമായ സിൽക്കും ഗോൾഡ് കൊണ്ടുമുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സായി മാറി. ഈ 2 ഗ്ലാസ് ഷൂ ഇട്ട സമയത്ത് ഫെയറി അവിടെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ദ പ്രിൻസ് ഡാൻസ്ഡ് വിത്ത് ജോയ് ആൻഡ് ക്രൈഡ്. നൗ ദ പ്രിൻസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഹെർ, അപ്പോൾ അവളെ പ്രിൻസിന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ദ പ്രിൻസ് ഡാൻസ്ഡ് വിത്ത് ജോയ് ആൻഡ് ക്രൈഡ്, പ്രിൻസ് സന്തോഷം കൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, നൃത്തം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ക്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ബ്രൈഡ്, ഇതാണ് ശരിയായ വധു. ബ്രൈഡ് വധു, ഇതാണ് എൻ്റെ ശരിയായ വധു എന്ന് പറഞ്ഞു. ദ ഷൂസ് ആർ ഫിറ്റ് ഫോർ ഹെർ, ആ ഷൂസ് അവൾക്കാണ് ഫിറ്റ്, അവൾക്കാണ് അനുയോജിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഷീ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ബ്രൈഡ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ, അവസാനം ഇവളാണ് ശരിയായ വധു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഷീ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ബ്രൈഡ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ. ഹി സെഡ് ടു സിൻഡ്രല്ല, യു ആർ ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ ഇൻ ദ കൺട്രി, ഐ വിൽ മേക്ക് യു മൈ ബ്രൈഡ്. ഹി സെഡ് ടു സിൻഡ്രല്ല, ദ പ്രിൻസ് സെഡ് ടു സിൻഡ്രല്ല, പ്രിൻസ് സിൻഡ്രലോട് പറഞ്ഞു എന്ത്, യു ആർ ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ ഇൻ ദ കൺട്രി, നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഗേള് ഈ കൺട്രിയിലെ. ഐ വിൽ മേക്ക് യു മൈ ബ്രൈഡ്, നിങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ വധുവാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദ പ്രിൻസ് മാരീഡ് ആൻഡ് ടുക്ക് ഹെർ ടു ദ പാലസ്, പ്രിൻസ് അവളെ എന്ത് ചെയ്തു, വിവാഹം കഴിച്ചു. ടുക്ക് ഹെർ ടു ദ പാലസ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സിൻഡ്രല്ല പാർഡൻഡ് ഹെർ സിസ്റ്റേഴ്സ്, ടുക്ക് ദം ടു ദ പാലസ്. സിൻഡ്രല്ല പാർഡൻഡ് ക്ഷമിച്ചു. ഹെർ സിസ്റ്റേഴ്സ്, അവളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് ക്ഷമിച്ചു. ടുക്ക് ദം ടു ദ പാലസിലേക്ക് അവരേനെയും കൊണ്ടുപോയി, സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും കൊണ്ടുപോയി. ദേ ലിവ്ഡ് ദർ ഹാപ്പിലി ദർ ആഫ്റ്റർ, അതിനുശേഷം അവർ സന്തോഷത്തോടെ പാലസിൽ ജീവിച്ചു. Now our story ends. All of you read this part again, underline difficult words, write the words in your notebook, difficult words in your notebook, find out the meanings കണ്ടുപിടിച്ചെഴുതണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സിൻഡ്രല്ലയുടെ സ്റ്റോറി. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണും. അത് നിങ്ങളുടെ പാരൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി മാത്രം കാണുക സിൻഡ്രല്ലയുടെ വീഡിയോ. ഓക്കെ, പാരൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി മാത്രം കാണുക. 3 more side questions are here. Question number 12, 13, 14. Find out the answers of these questions.
Write difficult words in your notebook. Find out the meaning. Find out the answers or side questions. All of you take page number 49. 3 more questions are here. Read the story again, whole story, and find out the answers of these 3 questions. Okay? Okay, thank you.